जय हिंद बंधुगण यही भिडियो आम डिस्कसन करवा देखु +3 फर्स्ट सेमिस्टर बीए ओडी 1 देखु आम मैंने कौन कह ओडिया हॉनर्स ब्लॉक 3 रो शॉर्ट क्वेश्चन को आम डिस्कसन करवा। तो जदि चैनल रे नुआ अछंती तो चैनल को एबे ही चैनल को सब्सक्राइब करिकी बेल आइकन को प्रेस करिकी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देबे और मैक्सिमम जिते पारे सांग मानक वीडियो को शेयर करदेवे जद्वारा कि इजिली से माने भी जानीपर और वीडियो गोटे लाइक करने भूलें ना। मैक्सिमम सांग मानक शेयर करदेवे। तो चलतु आज क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करवा काल विलंब न करी। देखु आमर बीएओडी 1 ब्लॉक 3 रे आमर 4टी यूनिट रही। जदि आपन को एमती क्वेश्चन दिया जीवो तो क्वेश्चन रो आंसर आपण माने कौन करेंगे। देखंतु क्वेश्चन पचारिछि ओडिया रामायण रो रचयिता किए। देखंतु ओडिया रामायण रो रचयिता किए थिले आमर आपण माने कौन करेंगे आंसर। जदि आपन को एमती क्वेश्चन दिया जीवो तो क्वेश्चन रो आंसर कौन करेंगे बलराम दास। तो बलराम दास होउचंती रामायण रचयिता। आ बलराम दासंक समय रे राजा किए थे। जदि आपन को क्वेश्चन पचारिबो तो आंसर कौन करेंगे महाराजा प्रताप रुद्र देव थे। किए थे महाराजा प्रताप रुद्र देव। आ सारला दासंक समय रे राजा किए थे कपिलेन्द्र देव थे। किए थे कपिलेन्द्र देव। यहाँ को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन देछि। देखंतु जदि आपन को बलराम दासंक जन्म केबे हैला जदि पचारिबो तो आपण माने कौन करेंगे। देखंतु अच्युतानंद दासंक उदय कहानी अनुसार 1484 मसीह जन्म ग्रहण करते। बट अवकाश देखंतु बर्त वल्लभ महांती बट अवकाश अनुसार से 1472 मसीह जन्म ग्रहण करते बलराम दास। तो क्वेश्चन रो आंसर कौन करेंगे। देखंतु ए दुईटा मध्य कोटा प्रथम है। देखंतु 1472 प्रथम अच्छी फास्ट एटा अच्छी। तो यहीटा हो आमर करेक्ट आंसर। आपण मैंने गूगल रे भी मारिकी देखिए। देखंतु बलराम दासंक जन्म 1472 रे। तो यहीटा हो आमर करेक्ट आंसर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु बलराम दासंक जन्म पितांक नाम कौन। देखंतु बलराम दासंक पितांक नाम कौन। तो बलराम दासंक पितांक नाम जदि पचारिबो तो आपण माने कौन करेंगे। तांको ना थिला सोमनाथ महापात्र। तांको ना कौन सोमनाथ महापात्र। तापर देखंतु आउ तांको देखंतु पितांको नाम सोमनाथ महापात्र और मातांको नाम थिला जमुना देवी। तो जदि आपन को क्वेश्चन पचारिबो तो बलराम दासंक मातांको नाम कौन तो आप मैंने कौन करेंगे जमुना देवी करेंगे। तापर देखंतु बलराम दास विभिन्न केतेक रचना निजक डैश भाव परिचित करिथांती। तो आप मैंने क्वेश्चन रो आंसर कौन करेंगे। देखंतु क्वेश्चन रो आंसर हो बलराम दास केतेक रचना विभिन्न केतेक रचना देखंतु शूद्रमुनि भावे परिचित कराई छंती। तो शूद्रमुनि हो आमर करेक्ट आंसर शूद्रमुनि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु पंचसखा दार्शनिक बलराम दास। आमर देखंतु पंचसखा किए किए। पंचसखा आमर पंचसखा क्या कह जाए। देखंतु पंचसखा रो अंश
किए थे फास्ट आमर देखु किए आसीज अच्युतानंद दास आसीज तापर अनंत दास तापर जशवंत दास तापर जगन्नाथ दास तापर बलराम दास ये पांच जन बंधु मानक कौन कहुए ये मानक पंच सखार अंश बोली कहुए मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो पंचसखा दार्शनिक बलराम दास ए जातिर श्रेष्ठ ठाकुर को नहीं अछुआ डैश द्वारे छाड़ी देथिले अछुआ डैश द्वारे छाड़ी देथिले। तो जदि आपन को एमती क्वेश्चन दिया जिवो तो क्वेश्चन रो आंसर कौन करिवे आपण देखंतु। देखंतु जदि आपन को एमती क्वेश्चन दिया जाए तो आंसर कौन हो जिवो भक्त कवि हो जिवो हमर करेक्ट आंसर। तो देखंतु बलराम दास ए जातिर श्रेष्ठ ठाकुर को से नहीं भक्त कवि द्वारे छिड़ा करदेले आउ आउ माँ ठाकुराणी लक्ष्मी को नहीं माँ ठाकुराणी लक्ष्मी को नहीं से कहा घरे छिड़ा कर देथिले माँ ठाकुराणी लक्ष्मी को नहीं से श्रिया चंडाली घरे छिड़ा कर देथिले। एटा को मन रखिबे श्रिया चंडाली घरे नहीं कि छिड़ा कर देथिले माँ ठाकुराणी लक्ष्मी को नहीं कि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन रो आंसर कौन करिए माँ ठाकुराणी लक्ष्मी को नहीं श्रिया चंडाली घरे छिड़ा कर देथिले। तापर देखंतु जगन्नाथ दास महाप्रभुंकर परम भक्त थे आमर बलराम दास से जगन्नाथ महाप्रभु सहित लंका गमन करिथिबा तांक रथ को केउ डर अटकाई रखिथिबा इत्यादि अलौकिक कहानी मान तांक ग्रंथ मान करे वर्णित बोली पचारि। तो केउ डर अटकाई रखिथिबा तो केउ डर भक्ति डर भक्ति ही जो हमर करेक्ट आंसर भक्ति डर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु निम्न ग्रंथ गुड़िक मध्यरु केउटी बलराम दासंक ग्रंथ नुहे पचारि। देखंतु बट अवकाश जगमोहन रामायण लक्ष्मी पुराण एटा बलराम दासंक ग्रंथ अटे किंतु उदय कहानी ये उदय कहानीटा अच्युतानंद दासंक अटे। तो एटा बलराम दासंक ग्रंथ नुहे तो उदय कहानी ही जीवा हमर सठिक आंसर। तापर देखंतु बलराम दास जगमोहन रामायण डैश नाम रे मध्य परिचित। देखंतु बलराम दासंक जगमोहन रामायण केउ नाम रे मध्य परिचित इटा दांडी रामायण नाम रे मध्य परिचित। तो दांडी रामायण ही जो हमर सठिक आंसर दांडी रामायण। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु तुलसी दासंक रामचरित मानस भली ओडिया रामायण धर्मग्रंथ भाव आज पर्यंत पूजित पठित और अद्रुत हो आसुअछि आ ओडिया रामायण रे डैश टी कांड नाम रे नामित करिसंती बोली पचाइछि। ओडिया रामायण रे 7टी कांड मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। ओडिया रामायण रे हमर 7टी कांड रही। तो कौन कौन कांड जेमिति कि आदि कांड हो गला अयोध्या कांड आरण्यक कांड और कौन कांड रही किष्किंध्या कांड रही तापर सुंदरा कांड रही तापर युद्ध कांड रही उत्तरा कांड रही एमती 7टी कांड रही। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ओडिया रामायणकार बलराम दास बालकांड को आदि कांड और युद्ध कांड को केउ भाव रे नामित करिसंती।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳରାମ ଦାସ ବାଲକାଣ୍ଡକୁ ଆଦିକାଣ୍ଡ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡକୁ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରାମାୟଣ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? କାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ରାମାୟଣ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ତ ବଳରାମ ଦାସ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଏ ଓ ତା'ର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ଯାଜପୁର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ତ କିଏ ଓ ତା'ର ଭାଇମାନେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ରାବଣ ଆଉ ତା'ର ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ ଯାଜପୁର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ରାବଣ। ଆଉ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ପଦ ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେତେ ଡ୍ୟାସ୍ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥରେ 784ଟି ପଦ ରହିଛି। ଏତିକି ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 784ଟି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 784ଟି। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ବଦନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତା ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିଚୟ ଦିଏ। କେଉଁ ପରିଚୟ ଦିଏ? କ'ଣ ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ବଦନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିଚିତ ଦିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦିଏ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବେଦାନ୍ତ ଜ୍ଞାନର ପରିଚୟ ଦିଏ। ତ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବଳରାମଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ରହିଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ହେଇକି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଚିହ୍ନି ପାରିବ ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବଳରାମଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବକାଶ ଓ କବିଙ୍କର ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବକାଶ ଓ କବିଙ୍କର ଲଙ୍କା ଦର୍ଶନ, ଏଇଟା
ବଳରାମଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇକି ରହିଛି? ବଳରାମଙ୍କ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବଟ ଅବକାଶ ହେଇଯିବ। ବଟ ଅବକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ଓ ଲାଳିତପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ବଳରାମଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ବଳରାମଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତ ଆଉ ଲାଳିତପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବଟ ଅବକାଶ ହେଇଯିବ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବଟ ଅବକାଶ ହେଇଯିବ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବଟ ଅବକାଶ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳରାମଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଟୀକା ଗ୍ରନ୍ଥ? ବଳରାମଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୋଟିଏ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳରାମଙ୍କ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଅଧ୍ୟାୟ ସଂଖ୍ୟା 84 ଏବଂ ଏହା ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଅଧ୍ୟାୟଟା 84 ଆଉ ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତଟା ବାଣୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ଶେଷ କବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ କବି କେଉଁ ନାମକ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା। ତାର ଶେଷରେ କବି କେଉଁ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଗୀତାବକାଶ। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଗୀତାବକାଶ। ମନେ ରଖିବି, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଥରେ ଗଜପତି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ କେଉଁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଶୁଣୁଥିଲେ? କେଉଁମାନଙ୍କ ଗହଣରେ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି କେଉଁ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ଗୀତାକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାଉଥିଲେ? କେଉଁ ନାମକ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ପଣ୍ଡିତ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନୃସିଂହ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମବେତ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ଗୀତାକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ି ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଶୁଣିବା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଡ୍ୟାସ୍ ଜାଗାରେ ଆମର ହେଇଯିବ ଶୂଦ୍ରମାନେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା ଶୁଣିବା ଶାସ୍ତ୍ରସମ୍ମତ ହୋଇନଥିବାରୁ ସବୁ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶୂଦ୍ର ହେଇଯିବ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଶୂଦ୍ର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ,
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଉ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ମାଣବସା ଦିନ ମାଣ ନିକଟରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରାଯାଏ ଆଉ ଗ୍ରନ୍ଥର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବନ୍ଦନାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ପୂଜାବିଧି କିପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି ଏହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକ କେଉଁ ଦିନ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ମାର୍ଗଶିର ଦିନ ଗୁରୁବାର ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ମାନେ ସକାଳୁ ପୁରା ଭୋରରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର। ତ ନିଜର ପୂଜା ବିଧି କିପରି ପାଳିତ ହେଉଛି ଏହା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗଶିର ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଲ ସାହିରେ। ସେଠାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଚଣ୍ଡାଳୀଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ସୁଚିତାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ ତା ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୀ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀଙ୍କ ଘରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ବଳରାମ ସେହି ପଥରେ ମୃଗୟାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପଟକୁ? ସେହି ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୀ ଘର ପାଖକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚଣ୍ଡାଲ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏଇ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚଣ୍ଡାଲ ପ୍ରବେଶ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚଣ୍ଡାଲ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ବଳରାମ। ଏଇ ବଳରାମ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଣ୍ଡାଲ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବଳରାମ ଦାସ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବଳରାମ ଦାସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ନ ଦେବାକୁ ବଳରାମ କାହାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବଳରାମ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଭିକ୍ଷୁକ ଭାବରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ବଳରାମ ଦାସ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ତୁଳନା କରିକି କୁହାହେଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାବରେ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ଦୁଇ ଭାଇ, ତ ଏଠିରେ ତୁଳନା କରିକି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କରାହେଇଛି। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ବଳରାମ ଦାସ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିକ୍ଷୁକ ଭାବରେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ
ଅପମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦୀର୍ଘ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷୁଧାତୁର ଭାବରେ ବୁଲିବା ପରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାନେ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ପୁରା 12 ବର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କ୍ଷୁଧାତୁର ଭାବରେ ବୁଲିବା ପରେ ଶେଷରେ ବଳରାମ ଦାସ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 12 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଡ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକାର ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଚନିକା ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତା ସତୀ ସୀତା ନିଜର ଅନ୍ତର ବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୋଇଲି ଆଗରେ। ଏହା ହିଁ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କାନ୍ତ କୋଇଲି ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କ ରୁ ଖ ଅକ୍ଷର କ୍ରମରେ ବା 34 ରୀତିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କାନ୍ତ କୋଇଲି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କ ରୁ କ୍ଷ ଅକ୍ଷର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ 34 ରୀତିରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ବଳରେ ବଉଲା ଗାଈର କ୍ରୋଧିତ ବ୍ୟାଘ୍ର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ବଉଲା ଅଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବଉଲା ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ସତ୍ୟ ବଳରେ ବଉଲା ଗାଈର କ୍ଷୁଧିତ ବ୍ୟାଘ୍ର କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ବଉଲା ଅଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଞ୍ଚି ଦେଶର ବିରଞ୍ଚି ନାମକ ବଣିଆର ଗାଈର ନାମ ହେଉଛି ବଉଲା। ଆଉ ବଉଲା କେତେ ଦିନର ଏକ ବାଛୁରୀକୁ ଛାଡ଼ି ବଣକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଫେରିବା ବାଟରେ ନିପୁଆ ନାମକ ବାଘର ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ସେ 4 ଦିନର ଗୋଟିଏ ବାଛୁରୀକୁ ଛାଡ଼ି ବଣକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 4। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିପୁଆ ଡ୍ୟାସ୍ ଧରି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଉପବାସ ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବଉଲାକୁ ପାଇ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନିପୁଆ ବାଘ 7 ଦିନ ଧରି କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଉପବାସ ରହିଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ବଉଲା ଗାଈ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବଉଲା ଗାଈ
को देखिकी तापर देखंतु सुख परीक्षित कथोपकथन छलरे केउ ग्रंथ रचित बोली पचारिछि। सुख परीक्षित कथोपकथन छलरे केउ ग्रंथ रचित। जदि आपनको क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन आंसर कौन हो मृगुणी स्तुति। क्वेश्चन रो आंसर हो मृगुणी स्तुति। क्वेश्चन रो आंसर कौन हो मृगुणी स्तुति ग्रंथटी रचित होइछि सुख परीक्षित कथोपकथन छलरे। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु केउ ग्रंथरे सृष्टि प्रक्रिया पिंड ब्रह्मांड तत्व शून्यवाद अर्जुन को पूर्वजन्म रहस्य इत्यादि विषय वर्णित होइछि। आ सृष्टि प्रक्रिया संबंध रे एथिरे कहा जाइछि जे ओंकार रु समस्त विश्वर उत्पत्ति घटिछि। तो यहाँ केउ ग्रंथरे वर्णित होइछि बोली पचारिछि। यदि क्वेश्चन दिया जाए आंसर कौन करिवे अमर कोश गीत ग्रंथरे। कौ ग्रंथरे अमर कोश गीत ग्रंथ यहाँ वर्णित होइछि। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु जगत पिता जगन्नाथ को किए कहिथिले जे तुमे प्रथमे सत्य कले तापरे जाई बड़ देउल को जीवी बड़ देउल को फेरिबी बोली यहाँ किए कहिथिले। जदि आपको क्वेश्चन दिया जाए क्वेश्चन रो आंसर कौन करिवे जगत माता लक्ष्मी कहिथिले। किए कहिथिले जगत माता लक्ष्मी कहिथिले। तो क्वेश्चन रो आंसर कौन हो जगत माता लक्ष्मी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु एबे यूनिट 2 की जीवा देखंतु जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जाए क्वेश्चन रो आंसर कौन करिवे केते शताब्दी रो विशिष्ट संस्कारक संत कवि बलराम दास गोटिए बलिष्ठ कुप्रथा विरोध रे प्रथम करी स्वर उत्तोलन करथिले तांको लक्ष्मी पुराण पुस्तिका रे। तो केते शताब्दी रे बोली पचारिछि। तो क्वेश्चन आंसर कौन हो 1600 शताब्दी रे। तो बहुत ही इंपोर्टेंट होते। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु लक्ष्मी पुराण रो कवि किए पुरी निकटवर्ती समगरा ठारे पंचदश शताब्दी रो शेष दशक रे जन्म लाभ करथिले बोली पचारिछि। देखंतु लक्ष्मी पुराण रो कवि बलराम दास लक्ष्मी पुराण रो कवि बलराम दास पुरी निकटवर्ती समगरा ठारे पंचदश शताब्दी रो शेष दशक रे जन्म लाभ करथिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि श्री जगन्नाथ मंदिर बेढ़ारे रही किए प्राय तांको ग्रंथ सब रचना करथिले। देखंतु श्री जगन्नाथ मंदिर से बेढ़ारे बसी करी किए तांकर ग्रंथ सब रचना करथिले। जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जाए तो क्वेश्चन रो आंसर कौन करिवे क्वेश्चन रो उत्तर हो जाबो हमर बलराम दास हो सठिक आंसर। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन बड़ देउल रे किए किए रहउथिले। बड़ देउल रे हमर जगन्नाथ दास रहउथिले आ के रहउथिले बलराम दास रहउथिले आ लक्ष्मी रहउथिले जगन्नाथ बलराम दास आ लक्ष्मी। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु थोरे मार्गशीर मास गुरुवार शुक्ल दशमी तिथि पड़िला आ एई दिन लक्ष्मींकर खूब प्रिय दिन देवी जगन्नाथ को पचारि नर भूली गले प्रथमे पड़िला डैश मानक घर आ खूब भोर लक्ष्मी बाहरी जाइछंती हेले डैश स्थान रे केही उठी न थांती बोली पचारिछि। प्रथमे को मानक घर पड़िला कुलीन सामंत मानक घर प्रथमे पड़िला कुलीन सामंत मानक घर पड़िला
ଆଉ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେହି ଉଠି ନଥିଲେ ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ଥାନରେ କେହି ବି ଉଠି ନଥିଲେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କୁଳୀନ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସ୍ଥାନରେ କେହି ବି ଉଠି ନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଡ୍ୟାସ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଭୋରୁ ଉଠି ଘର ଦ୍ୱାରା ଲିପାପୋଛା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଦେଖି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳି ତା ଉପରେ ଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ସେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପଦ୍ମକୁ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସଫା ସୁତୁରା ସୂଚିମନ୍ତ ଦେଖି ତାର ଘରକୁ ବିଜେ କଲେ। ତ କାହାକୁ ବିଜେ କଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀକୁ, କାହାକୁ? ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀକୁ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରା ଭୋରରୁ ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀ ସେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଘର ଦ୍ୱାରା ଲିପାପୋଛା କରି ସାରି ଦେଇକି ପୁରା ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଲେଖିକି ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତୋଳିକି ପୁରା ସବୁକିଛି କରିସାରି ଦେଇଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିଜେ କଲେ, ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀଙ୍କ ଘରକୁ। ତ ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବୀଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସନ୍ନ ରୂପକୁ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଦେଲେ ଡ୍ୟାସ୍ ଦୁଇ ଭାଇ। କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ? ବଳରାମ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦୁଇ ଭାଇ। ଆଉ କିଏ ଥିବେ? ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାହେଇଛି? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାହେଇଛି, କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣ ଆଉ ବଳରାମ ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଲାବୁଲି ସାରି ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଓଲଟା ପଲଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଭିତର ଘର ଡ୍ୟାସ୍ ଦୁଇ ଭାଇ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁ ଦୁଇ ଭାଇ? କୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ବଳରାମ ଦାସ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିକି ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କଲେ ସେତେବେଳେ ଘର ଭିତର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଉପରେ ଦୁଇ ଭାଇ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭିତର ଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଉପରେ। ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଉପରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଜ୍ଜା କ୍ରୋଧ ଅପମାନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ନେଲେ, ସେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଆଉ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବାପ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି, ସେ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ବାପ ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ସେ କେଉଁଠିକୁ ଗଲେ? ସେ ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଏକ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସମୁଦ୍ର ତୀରରେ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଆଉ ଏକା ରହିଲେ। ଆଉ ଦେବୀ କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ? ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଏଠି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହେଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଆଉ ଦେବଶିଳ୍ପୀ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅପହରଣ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଦେବୀଙ୍କ ଆଦେଶ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋହି ଅଣାଗଲା। ଗୋଟେ ବି ବସ୍ତୁ ଛଡ଼ା ହେଲା ନାହିଁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ?
କାହାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟବେତାଳଙ୍କୁ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଅଷ୍ଟବେତାଳ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପରେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପରେ ଶ୍ରୀୟା ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତ ଧରି ଭୁଲ ମାଗିଲେ। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସେହି ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ସେହି ସର୍ତ୍ତଟି କ'ଣ? ସେହି ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜାତିଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଜାତିଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଳରାମ ନିଜେ ଗୃହସ୍ଥ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ? ଆଉ ସେ କେଉଁ ସହରବାସୀ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବଳରାମ ଦାସ ସେ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କର ସେ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଥିଲେ। କେଉଁ ସହରବାସୀ ଥିଲେ? ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଥିଲେ। ସେ ଗୃହସ୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦୁଃଖ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 3କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଏ ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଖା ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍। ଆଉ ସେ ବଳରାମଙ୍କ ଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଓ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମସାମୟିକ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ ମାଙ୍କ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରିବା ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି। କେଉଁ ବୃକ୍ଷ ତଳେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବଟବୃକ୍ଷ। ବଟବୃକ୍ଷ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ କିଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଭଗବାନ ଦାସ। ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଦାସ ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ମାବତୀ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଭଗବାନ ଦାସ ଆଉ ମାତାଙ୍କ ନାମ ପଦ୍ମାବତୀ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା ହେଉଛି
ସମୁଦ୍ର 7ଟି ଲହଡ଼ି ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବା ବିଷୟ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଠ ଗୋଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରି ରହିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜପ ତପରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଣୁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମୁଦ୍ର 7 ଗୋଟି ଲହଡ଼ି ପରିମିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେ ମଠର ନାମ କ'ଣ ରଖାଗଲା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ସେ ମଠର ନାମ କ'ଣ ରଖାଗଲା? 7 ଲହଡ଼ି ମଠ। ସେ ମଠର ନାମ ରଖାଗଲା 7 ଲହଡ଼ି ମଠ। ତ 7 ଲହଡ଼ି ମଠ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 11 ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧ୍ୟାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର 11 ସ୍କନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 329ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। 329ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଭାଗବତର ମୁଖ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଜିଜ୍ଞାସା। ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ଜିଜ୍ଞାସା। ଆଉ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ମଣିଷ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଅନୁସନ୍ଧି ଭାବ ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ତ ଭାଗବତ ପାଠ କରେ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜିଜ୍ଞାସା ହେଉଛି ଭାଗବତର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ସୁସ୍ଥ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରୁ ହିଁ ଗଢ଼ି ଉଠେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ସୁଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ହିଁ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ସୁଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ହିଁ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପତିର ଭୋଜନ ପରେ ପତ୍ନୀର ଭୋଜନ। ଆଉ ପତିର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପତ୍ନୀର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଆଉ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହାର ଯୋଗାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ମଣିଷ କରିବା ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍ କର୍ମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥର ପବିତ୍ର କର୍ମ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୃହସ୍ଥର ପବିତ୍ର କର୍ମ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡ୍ୟାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛନ୍ଦ ବା ବୃତ୍ତ। ଛନ୍ଦ ବା ବୃତ୍ତ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଗବତ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଳଙ୍କାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାଗବତ ଉପମା ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପମା ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଅଳଙ୍କାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଉପମା ଆଉ ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା।
ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଭାଗବତର ଗୁଜ୍ଜରୀ ରାଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଡ୍ୟାସ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ଓ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର। ଏଣୁ ଏହା ସହଜରେ ଉଭୟ ପାଠକ ଓ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଗବତର ଗୁଜ୍ଜରୀ ରାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେବ? ନବାକ୍ଷରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ଆଉ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର। ଏଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ମୁଖସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ ଅତି ସହଜରେ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନବାକ୍ଷରୀ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସମାଜରେ ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜଗବନ୍ଧୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଭାଗବତ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଉ ଭାଗବତ ପୋଥି ପୂଜା ଆଉ ପାରାୟଣ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଚାହାଳିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗବତ ପ୍ରଧାନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଯେଉଁ ପିଲା ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ବୋଲି ପାରିଥିଲା ନା ତାର ବିଦ୍ୟା ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିଦ୍ୟା ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାସକ୍ରୀଡ଼ା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଗୋପଲୀଳା ରହିଛି। ଗୋପଲୀଳାର ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଳେବର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 30 ଅଧ୍ୟାୟରୁ କେତେ? 34 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 34 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କଳେବର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ଏହା ଡ୍ୟାସ୍ ଛଳରେ ରଚିତ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଛଳରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଛଳରେ ରଚିତ ହୋଇଛି। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଶୁକ ପରୀକ୍ଷିତ ସମ୍ବାଦ ଛଳରେ ରଚିତ ହୋଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଜା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ନେବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦୂତ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନେବା ପାଇଁ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦୂତ ପଠାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଜଗନ୍ନାଥ ବଟ ମୂଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିବାର ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଟ ମୂଳରେ ପୂଜା ପାଉଥିବାର ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟରତ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଅଷ୍ଟରତ୍ନ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ୟୁନିଟ୍ 4ର ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ହରିବଂଶ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ହରିବଂଶରୁ ଜଣାଯାଏ। ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ହରିବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାପଡ଼େ, ତ ହରିବଂଶ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତର ଲୋକପ୍ରିୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଜଣାଯାଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଡ୍ୟାସ୍। ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାସଦେବ ଆଉ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗବତ ରଚୟିତା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ସ୍ରଷ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ଭାଦ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, 1509 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବଟଗଣେଶ ମଣ୍ଡପରେ ଭାଗବତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସମୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ତାଙ୍କୁ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କିଏ ଅତିବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତ ପ୍ରୋକ୍ତମ୍ ଭାଗବତମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଭାଗବତ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଭାଗବତ। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ନାମ ଭାଗବତ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ। ଶ୍ରୀମଦ୍
ଭଗବତ ଏଇଟା କାହାଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ। ଏଥିରେ ଇ ବୁକ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଭାଗବତ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଭ ମାନେ କ'ଣ? ଭ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଗ ମାନେ ଗତି ବା ଅତୀତ ଯେଉଁଟା ଗଲା, ଆଉ ବ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ତ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ତଥ୍ୟ। କ'ଣ କହିବ? ତ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ତଥ୍ୟ। ତ ଏହାର ମାନେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ତ୍ରିକାଲର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଭାଗବତ। ତ ଏଠାରେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ ମାନେ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ, ଗ ମାନେ ହେଉଛି ଗତି ବା ଅତୀତ, ବ ମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ମାନେ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ତଥ୍ୟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ତ୍ରିକାଲର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହା ହିଁ ଭାଗବତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କ ମାତା ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ପଦ୍ମାବତୀ, ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଗବତର ଭାଷା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗୋଟିଏ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭଲ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଦୋନଇ ଦାସଙ୍କ ଗୋପୀ ଭାଷା ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ତ ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯାଏ ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସନ୍ଥ କବି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ସନ୍ଥ କବି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତମାନସ ଯେପରି ସୁଖପାଠ୍ୟ ଇଂରେଜୀ ଭାଷୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ୍ ଯେପରି ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ସେହିପରି ସୁଖପାଠ୍ୟ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଥ କବି ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତମାନସ ଆଉ ଇଂରେଜୀ ଭାଷୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାଇବେଲ୍ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଡ୍ୟାସ୍ ଶାସନ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ
କପିଳେଶ୍ୱରପୁର ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ବେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଋଗ୍ ବେଦ, ସାମ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦ। ଋଗ୍ ବେଦ 10ଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ ଅଟେ। 10ଟି ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଋଗ୍ ବେଦ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବେଦ। ଆଉ ଋଗ୍ ବେଦରେ 128ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଋଗ୍ ବେଦରେ 1028ଟି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଋଗ୍ ବେଦରେ 1028ଟି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଋଗ୍ ବେଦରେ ଯେତିକି ବି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ହନୁମାନ ଚାଲିସା ହେଇଗଲା, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା, ସବୁ ଋଗ୍ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେତିକି ବି ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ସାମ ବେଦରେ ଯେତିକି ବି ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସବୁ ସାମ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ରହିଛି, ସେଇଟା ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରାଯିବ, ତା'ର ବିଧି, ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରାଯିବ, ତା'ର ବିଧି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରାଯିବ, ତା'ର ବିଧି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ହେଇଗଲା, ମୋହିନୀ ବିଦ୍ୟା ହେଇଗଲା, ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଥର୍ବ ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବେଦ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଆଉ ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ ଆଉ ଉପନିଷଦ ଏପରି 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଦାଙ୍ଗ ଡ୍ୟାସ୍ଟି ବିଦ୍ୟା ବେଦାଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? 6ଟି ବିଦ୍ୟା ବେଦାଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ବେଦାଙ୍ଗ କ'ଣ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ଛନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ନିରୁକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ବ୍ୟାକରଣ, ଛନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିରୁକ୍ତ। ଏଇ 6ଟି ବିଦ୍ୟା ବେଦାଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଆଉ ଏହା ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ବେଦ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ ବେଦାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ମୂଳତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଯଥା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ ବେଦ ପକ୍ଷପାତୀ, କିନ୍ତୁ ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ ବେଦ ବିରୋଧୀ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ ବେଦ ପକ୍ଷପାତୀ, ଆଉ ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ ଏଇଟା ବେଦ ବିରୋଧୀ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ମୂଳତଃ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ, ଗୋଟିଏ ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଥିକ ଦର୍ଶନକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଏହା ପୁଣି 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଂଖ୍ୟ,
ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗ ନ୍ୟାୟ ବୈଷୟିକ ସୀମାଂସା ବେଦାନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ, ବୈଷୟିକ ସୀମାଂସା ଆଉ ବେଦାଙ୍ଗ ହେଉଛି 6ଟି ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ସେହିପରି ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚାର୍ବାକ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚାର୍ବାକ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜୈନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧ। ଚାର୍ବାକ ଜୈନ ବୌଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲା? ଅସ୍ଥିର ଦର୍ଶନକୁ ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହା 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। କ'ଣ? ସାଂଖ୍ୟ, ଯୋଗ, ନ୍ୟାୟ, ବୈଷୟିକ ସୀମାଂସା ଆଉ ବେଦାନ୍ତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା। ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତିକି ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବି ଇଜିଲି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ସୋ ଏତିକି ଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।